ये स्टेटमेंट पढ़न तो बाद बहुत वड्डा दुख नमोशी अफसोस होया। मीडिया की हाज़री दे विच वो विचार चर्चा कर लैन, जिहड़ियां गल्लां उन्हां ने अपनी स्टेटमेंट दे विच कईयां ने वो 100 नहीं 101% झूठ बोलिया। उन्होंने पंजाब दे विच प्राइवेट गन्ना मिल्लां चलाउंदे आ, तुलना करके देखियो 3-3 4-4 साल ये जिहड़ियां छोटियां मच्छियां ना प्राइवेट गन्ना मिल माल के किसानां नूं कीमत नहीं दिंदे गन्ने दी। एक एजीटेशन की शुरुआत की है जिहड़ी 22 तरीक सोमवार तो अमृतसर दरबार साहब मत्था टेक के असीं साइकिलों के उत्ते 50 साइकिल। लोक इंसाफ पार्टी के मुखी सिमरजीत बैंस वालों अज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ਨੂੰ संबोधन केंद्र सरकार वालों लिआंदे गए खेतीबाड़ी ऑर्डीनेंस का जम के विरोध किया गया। केंद्रीय यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सरदारा सिंह जौहल वालों दिते गए बयान की भी बैंस ने निखेधी की अते उसनूं झूठ बोलिया। बैंस ने कहा कि वह अमृतसर तो एक साइकिल यात्रा की चंडीगढ़ तक शुरुआत करन जा रहे हैं जो इस बिल का विरोध करेगी अते किसानां नूं इस बिल विरोध लामबद्ध किया जाएगा। सिमरजीत बैंस ने कहा कि केंद्र सरकार नूं पंजाब की किसानी नूं खत्म करने लई जो ऑर्डीनेंस लिआउंदा है वो किसान विरुद्ध है अते लोक इंसाफ पार्टी इसका पुरजोर विरोध करेगी। उन्होंने कहा कि वह एक यात्रा अमृतसर तो शुरू करन जा रहे हैं जिस विच पार्टी के 50 मैंबर तुच्छ साइकिल चलाउणगे। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखदिआं किसानां नूं लामबद्ध किया जाएगा। अज एक स्टेटमेंट मीडिया के एक वड्डे हिस्से दे विच प्रिंट एंड इलैक्ट्रॉनिक मीडिया दे विच आई। साबका जिहड़े वाइस चांसलर PAU डॉक्टर सरदारा सिंह जौहल साहब होरां दी मैं कहदा भी मैं उन्हां दा अज तो पहलां जाती तौर ते बहुत मेरे मन दे विच एक इज्जत सत्कार, पर अज उन्हां दी स्टेटमेंट पढ़न तो बाद बहुत वड्डा दुख नमोशी अफसोस होया। उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दे विच जिहड़ियां गल्लां कीतियां ने मैं तुहाडे नाल साझीआं करनियां, चाहे वो किसी मीडिया जिवें तुसीं बैठे हो इस मीडिया के सामने वो डिबेट कर लैन, मीडिया की हाज़री दे विच वो विचार चर्चा कर लैन, जिहड़ियां गल्लां उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दे विच कईयां ने वो 100 नहीं 101% झूठ बोलिया। उन्होंने सब तो वड्डी गल जिहड़ी उन्होंने स्टार्टिंग दे विच कही है भी जिहड़ी सरकारी मंडी खत्म नहीं होनी, ये मैनूं भी पता सरकारी मंडी खत्म नहीं होनी, पर सरकारी मंडी ये कहते हैं जाना दिल्ली बाया जलंधर हो गए घूम के चल जाइए दिल्ली पहुँच गए। सरकारी मंडी की यूरिडिक्शन की करती, पहला मंडी दे नाल मार्केट कमेटी दे नाल 50 तो 100 पिंड जुड़े हुंदे सीगे अकॉर्डिंग टू जोग्राफिकली भूगोलक तौर दे उत्ते किन्ना एरिया पैंदा। हुण इस नवे मोदी गवर्नमेंट ने जिहड़े खेती सुधारां दे नाम दे उत्ते 3 ऑर्डीनेंस पास कीते है जिन्हां ते राष्ट्रपति तो मंजूरी दे साइन बीबी हरसिमरत कौर बादल जिहड़े केंद्र दे विच अकाली दल वल्लों वजारत दे कैबिनेट वजीर हैगे आ, इन्हां वजीरां दे दस्तां हेठ जिहड़ा नवां कानून होण दे विच लैके आए आ, इहदे विच मंडी दी यूरिडिक्शन इदां करती जिहड़ी 50 तो 100 पिंड हुंदे सीगे वो सिर्फ तो सिर्फ बाउंड्री वाल यूरिडिक्शन मंडी दी आ। मंडी दे गेट ते खड़ के व्यापारी किसी किसान नूं लुੱਟ लवे, सरकार नूं टैक्स ना देवे, गल खत्म। सो सरदारा सिंह जौहल साहब ने जिहड़ा मंडी का कहा भी सरकारी मंडी खत्म नहीं होनी। सरकारी मंडी दोस्तों इट्टां नूं नहीं कहा जाता, सरकारी मंडी फड़ नूं नहीं कहा जाता। सरकारी मंडी वो है जिथे आड़तियां तो इलावा सरकारी खरीद एजेंसियां होंदियां ने। दूसरा पॉइंट उन्होंने लिया कि जिहड़ा ये ऑर्डीनेंस है इस ऑर्डीनेंस दे विच किते MSP खत्म करन दा किते सरकारी खरीद खत्म करन दा जिक्र नहीं हैगा। नितिन गडकरी जो अकाली दल ने पंजाब के अंदर जो किसानों के विरोध ते पंजाब के हतैशी लोगों के विरोध दी आवाज़ां आईयां तो अकाली दल ने भी यही गल कही सरदारा सिंह जौहल वाली कि MSP खत्म नहीं की जाएगी। पहला तो मैं MSP के उत्ते आ जाना। MSP की हैगी आ? MSP पंजाब के अंदर सिर्फ कणक चावल या नरमे के उत्ते नहीं, ये मक्की के उत्ते दालों के उत्ते भी है, पर पंजाब के अंदर ये 3 प्रमुख फसलां कणक चावल ते कपाह
ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ MSP ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ MSP ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਿਯਤ ਕੀਤੇ ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਕਦੇ ਮੱਕੀ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਦਾਲਾਂ। ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ। ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਵੀ ਨੋ MSP, ਨੋ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੰਡੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਫੜ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਇਮਾਰਤ ਮੰਡੀ ਆ। ਉਸ ਮੰਡੀ ਦੀ ਜੁਰੀਡਿਕਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸੀਗਾ 50 ਤੋਂ 100 ਪਿੰਡ, ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਬਾਉਂਡਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਿਕਸ ਕਰਤੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜਿਹੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਤ ਦਰਜੇ ਦੀ ਘਟੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੀ 4% ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਸੀਗੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਫੀਸ ਸੀਗੀ, RDF ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ 4%, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸੇ RDF ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਦੀਆਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜੌਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆ ਉਹ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਸੱਚੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਸ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੀਡਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਟ ਨੌਨਸੈਂਸ। ਜੌਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਖਰੀਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 4% RDF ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, 4% ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, 2% ਆੜਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ? ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ। ਐਂਡ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਥੱਲਿਓਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਗਿਰਦ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹ ਬਿਆਨ ਡਾਕਟਰ ਜੌਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਜੌਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜੌਲ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜੌਲ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਨਾਮਵਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਉਮਰ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਕਰੇ, ਉਮਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬੇਤੁਕੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਓਏ ਦੋਸਤੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆ। ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਸਟੇਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਹਰਿਆਣਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨੀ ਅੱਖ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ NDA ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਚਾਹੇ UPA ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਾਰਗੇਟ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ, ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵੀ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਈਸਾਈ ਵੀ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦਾ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਰਿਫਾਰਮਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਠੱਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਐਜੀਟੇਟਰੀ ਆਪਣਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨਾ ਦਿਖਾ ਸਕਣ। ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਲ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਤਿਲਕ ਗਏ। ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਜ਼ੈਰੋਕਸ ਕਾਪੀ ਉਧਰੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਅਸਲੀਅਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ
ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ 1 ਜੌਲ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਗਏ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 135 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਕੇਂਦਰ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੋਢੀ ਬਣ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹਿੱਤ 7ਵਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ 17ਵੀਂ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਜਲ ਭੰਡਾਰਨ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਆ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਡੈਮ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟ ਖਾਣੀ ਪਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲੀ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਉਹ 7ਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀ 14ਵੀਂ ਐਂਟਰੀ ਸਰਦਾਰ ਜੌਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ 14ਵੀਂ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ, 7ਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀ 14ਵੀਂ ਐਂਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ 4000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਾਸ। ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕਰੀਬਨ 52000 ਆੜਤੀ, 25000 ਆੜਤੀ ਤੇ 52000 ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਮਨੀਮ ਤੇ ਕਲਰਕ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਮੰਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਲੇ ਪੱਲੇਦਾਰ, ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣੇ ਆ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਹਲੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਇਹ ਅਸਲ ਦੋਸਤੋ ਖੁਫੀਆ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਵਾਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਖੁਫੀਆ ਰਸਤਾ। ਉਹ ਰਸਤਾ ਕੱਲਾ ਸਸਤੀ ਕੀਮਤ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸ ਖਰੀਦਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 80 ਤੋਂ 85% ਕਿਸਾਨ ਛੋਟਾ ਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਲਰੇਡੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗਿਰਵੀ ਪਈ ਆ, ਕਰਜ਼ਈ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਮੋਗੇ ਤੋਂ, ਜੌਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋ ਜਾ ਕੇ, ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਪਿੰਡ ਡਗਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2500 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕੈਨੀਕਲ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਕੋਈ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ 2500 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕੈਨੀਕਲ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 2014 ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲੀ ਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਚੰਦਾ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਾਬਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ 2 ਸਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਲੱਗਿਆ ਖੁਫੀਆ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ MSP ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ 100-50 ਰੁਪਈਆ ਇਹ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗੀ ਜਿਣਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਚੱਕ ਲੈਣ। ਚਾਵਲ ਕਣਕ ਤੇ ਨਰਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਚੱਕ ਲੈਣ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰੰਗ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਭਾਅ ਜਿਹੜੀ MSP ਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਕਿ MSP ਮੱਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈ, MSP ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਜਾਓ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ MSP ਦੇ ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ 3 ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਮੱਕੀ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ MSP ਅਨੁਸਾਰ ਰੇਟ ਵੀ ਦਵਾਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਪਜ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਤੇ ਚਾਵਲ ਐਂਡ ਕਪਾਹ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਖਰੀਦਣਗੇ। 2-2 3-3 ਸਾਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ। 80% ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਪੈਸੇ ਚੱਕੀ ਬੈਠਾ। ਜਦੋਂ 2-2 3-3 ਸਾਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੋ ਕੁਰਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੁਰਕੀ। ਇਹ ਨੈਕਸਸ ਹੈਗਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਨੈਕਸਸ ਤੇ ਸੰਗਠਨ ਕੁਰਕੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 80% ਛੋਟੇ ਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗਿਰਵੀ ਪਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੁਰਕੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤੇ ਖਰੀਦੇਗਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਤਿਹਾਸ ਬਣੇਗਾ ਇਹ ਗੱਲ। 10-12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ
80% ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਰਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਤੂਤਾਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਨਾਵਲ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੇਰੇ ਹਮ ਉਮਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਵਾਸਤੇ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਭੂਮੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਜਾਊ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੋਇਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਿੱਟੀ ਅਨੁਸਾਰ। ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਬਾਸਮਤੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਸੋਇਲ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਮੀ ਆ। ਅੱਜ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਉਪਜਾਊ ਭੂਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤੇ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ 80% ਕਿਸਾਨ ਭੂਮੀ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ, ਔਰ ਜੌਹਲ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸੋਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੀਨੀਅਸ ਲੋਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰਮੱਛ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, 3-3, 4-4 ਸਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲ ਮਾਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਗੰਨੇ ਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਐਡੀ ਤਾਕਤਵਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਮੱਛੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦਵਾ ਦੇਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੰਨਾ ਵੇਚਿਆ ਨੂੰ 2-2, 3-3, 4-4 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ। ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦਵਾ ਦੇਣਗੇ ਲੋਕ? ਕਦੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਇਹਦੀ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਐਸਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ, ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਆ, ਕੈਸ਼ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ, ਸਕੂਟਰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਕਾਰਾਂ, ਸੋਨਾ ਤੇ ਬਜਾਜੀ ਵਿਕਦੀ ਆ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਤ ਸੋਚੋ ਕਿ ਵਪਾਰ ਚੱਲੂਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ 80% ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਹੈਗਾ। 80% ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 25% ਉਹ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ 80% ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ। ਇਹ ਹਾਸੋਹੀਣਾ, ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਪੈਰ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੋਬਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 22 ਤਰੀਕ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਔਰ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 50 ਸਾਈਕਲ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਬਿਆਸ ਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣਾ, ਦੂਸਰੀ ਰਾਤ ਜਲੰਧਰ ਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੀਸਰੀ ਰਾਤ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਖੜਕੜ ਕਲਾਂ ਤੇ ਤੀਜੀ ਰਾਤ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੌਥੀ ਰਾਤ ਹੈਗੀ ਆ ਰੋਪੜ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 5ਵਾਂ ਦਿਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ, ਉਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 19 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਜਕਰੰਡਾ ਟਰਸਟ ਤੇ ਸਮੋਲੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਗੁਰਪਾਲ ਦਮਾਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਤੋਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਆ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, RSS ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦਾ, ਤੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਕਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗੋਲਡਨ ਐਬਸੋਲੂਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ, ਕੱਲੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਗੋਲਡਨ ਐਬਸੋਲੂਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਉਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੌਟੰਕੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਹੰਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਤਾ ਭੇਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ 7ਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 7ਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀ 14ਵੀਂ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਉਸ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ NRC ਐਂਡ AAC ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸੀ,
ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਅਵਾਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਖਾ ਅਵਾਰਡ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਖਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ? ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਖਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਸੇਕ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਸੰਬੋਲੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਮਾਦ ਗੁਰਪਾਲ 110 ਕਰੋੜ ਦੇ PNB ਬੈਂਕ ਘਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੀ ਫਾਈਲ ਬੰਦ ਪਈ ਆ। ਈਡੀ ਦੀ ਫਾਈਲ ਬੰਦ ਪਈ ਆ। ਜਕਰੰਡਾ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੱਬਰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ, ਅਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ, ਸਿਰਫ 50 ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮੇਰੇ ਔਰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਤ 5 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕੜਕਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸੌਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਫਲੇਟ ਛਪਾਏ ਆ ਉਹ ਵੰਡਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਵਜ਼ਾਰਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ BJP ਐਂਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬੋਲੇ, 93 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਕਰੇ, 93 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਨਟੰਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਹੰਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚਲੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਆ ਲਓ ਫੜੋ ਮਤਾ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਬਾਜ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ MSP ਤੈਅ ਕਰ ਦੇਣ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀਆਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ ਦਮ। MSP ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਤੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਖਰੀਦੇਗੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਨਾਮ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਇਆ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ 'ਤੇ ਦਮ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਧਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਦਾਮ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ GST ਹੈਗਾ ਉਹ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਲੈਵੀ ਘਟਾ ਦੇਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਬੂ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਨਿੱਤ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਰੇਟਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੱਕ 'ਤੇ ਦਮ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਹੈਗਾ, ਕਰੂਡ ਆਇਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਹੋਏ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੀਸ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੀ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਟਡ, ਉਹਦੀ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਕੈਂਸਲ, ਜਿਹੜਾ CBSE ਹੈ ਉਹਦੀ NOC ਕੈਂਸਲ। ਐਂਡ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਤਾ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਾਵਰਫੁਲ ਲੂਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਾਫੀਆ ਅਮਾਨ ਖਰੀਦਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਵੇਂ 10 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ BJP ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਲੂਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ, 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ
ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿੱਥੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ। ਸੋ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ। ਇਕੱਲਾ ਚੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। 56 ਇੰਚ ਸੀਨੇ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿੱਥੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ? ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਕੇਲ ਪਾਓ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਲਾਈਵ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਜੀਵ ਟੰਡਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਪੰਜਾਬ ਲਾਈਵ ਚੈਨਲ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕੋ।